लोक घरे कहार तो देखा दर्शन नाही कुआडे कौन गले सब जो ये जमापा ए जुहारे जुहारे नवघन भाई। जुहारे 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 जमापाटी हाँ भाई। आउ जो ये मो आउ जने के एई नवगन भाई जुआरे हां आउ ସୌମ୍ୟ मते देखु न आउ हां मु देखिली आमे दी जण परा सांग होइकरे जे आसीचु। ये भाई मोर तो घर पाइटी हम्म। सारिकी आसला बेलू डेरी हो गला हो। बाटरे सुमी आसिकी टिके भेटी गला आउ कोन। अच्छा कथा भाषा है कि आसुथबो हाँ 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 बुझिलो कोन म तम ना सुमी 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 अपा हां ए जो हम जेमा अपा हां हां जंजाली लोक आउ जमी बाड़ी अछि आ जमी बाड़ी अछि चाष बास चालीची सब अछि ए टिके रुह तमर कड़ किछि नाही। मु कोन से कथा कहली जिनिसटा होउची कोन की माने अंचल जाकर बड़ चाषी आउ घरे कोन अभाव असुविधा अछि जे पनीपरिबा फल अमक ढमक सब तो जानि की होउची आउ कोन ए जेमा देई हाँ। आसिला बेले जो कथा कहउथल ए से कथा पकौन बैठकी करे। ये भाई मु एथर भाबिची कोन हमर वर्षा दिनिया जो पनीपरिबा हां कखारू काकुड़ी कलरा झुडंग छचिंद्रा आउ भेंडी हाँ। कंचा लंका माने तालिका दउचो ना कोन तालिका दउनी आगुआ टिके कथा होउची चाष करिबी रज परे परे। मौसुमी आसीगला परे वर्षा दिने कौन सबू चाष करिबा से संपर्क रे टिके कथा हुअन्तेनी। आगुआ प्रस्तुति आउ जदि आमे आगुआ प्रस्तुत न हबा आमे कोन चाष रे लाभ पाइबा। माने ए कथाटा आज एठी पडिला कहू पई कोन पई तुमे जानि पारनो रज आसिलानी हां मु पुनी मंदा मुंदी दिटा करिबी कि नाही। कखारू मंदा करिबी काकुड़ी मंदा करिबी जन्नी लगेइबी केते काम अछि ता पाई पुनी खत देबी कि नाही। कथा जाई सेठी आउ आ तमे जानि की तो सब जानुचो बुझी तो पारुचो बाटरे कथा वार्ता सारी देई की आइचो आइचु ये जो बाटरे आमे कथा होउ नथिले सेई कथा बा कोन माने कहिबा को चाहूचो कोन मो कहिबा को चाहूची मु जेमिते चाष पई आगुआ तरतर होउची हम चासी भाई जदि तरतर हे कि चाषबास करन्ते पनीपरिबा लगान्ते ताहले से उपकृत हुअन्ते। एही कथाटाय आमे कथा हेई आसुथलु माने पाठ जानि की होउची सेही आउ चाष तरतर बणिज मठ हां मठ तो भाई आउ गोटिए कथा कोन मु एथर भाबिची एई जो चाष विषय तमु कहिली आम बाजार रे जहार अछि कोन चाहिदा चाहिदा ताकू आखि आगे रखी चाषबास करूची। आधुनिक प्रणाली रे चाष करिबा आउ बाजार रे जहा चाहिदा अछि ताकू जदी चाष करिबा भल अमल हबो भल दी पैसा रोजगार हबो। माने आजी बाटे रे जानि की गोटा जोरदारिया मंत्रणा हेची मंत्रणा कोन म जोजना जोजना गला 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 सब एठी सइला कोन सरला म पाठ गुडाक सब कई छिड़िया करि देलो कोन कई छिड़िया कर देली ताले बुझिबो हां पाठ कहिला चाष तर तर वणिज मठ सेई कथा तो हम सुमी कहउथला किंतु ता माने नुहे जे किलिबिली हबो किलिबिली कोठी हेलिबा आ योजनाटिए प्रस्तुत हब कृषि विशेषज्ञ को परामर्श नब पानी पागटाकू देखु थब बाकी रहिला बाजार भित्तिक माने कोन चाहिदा रहिची सेइति पाई परा आरथर जो चाषबास करि नथिली जन्ही आउ छचिंद्रा आउ भेंडी आउ जो काकुड़ी भल बिक्री आइतिला बा एई नवघन भाई सुनुचटी सब सुनु भेंडी छचिंद्रा आ सबु जानुच एथर मागुन मु आउ कोन से जुग अछि बिलेरे फळुची व्यापारी आसिकी नउची आउ पांच मुहेरे बाजू नै ये आउ से कथा कहिबनी से कथा कहिबनी खत ठारू आरंभ करी कि बादाम आउ तरबुज बेल कोन न देइची कइला तमे ताले गोटे तालिका लेखि कि आसो एई चौपाड़ी घरे सब दिन बसी कहबो मु या देइची बोली श्रोता भाई भौणी माने भी सुनुचंती साक्षी अछि हां एपटे तेने श्रोता बंधु माने काडे छथि ए संध्या बेल दीपद कथा हेलेनी चाषबास विषय रे भजन टिए सुनिबा तापरे कथा हबा मिछे सीना मोली डाकी डाकी हे चकाखी मिछे सीना मोली डाकी डाकी हे चकाखी शुणिबाकु दुख मोर कान तो कल पथर सकती नाही तुमर तारिबाकु दुखी हे चकाखी
মিছে সিনা মলি ডাকি ডাকি হে চকাখি ডরি মরি লোক কহে তুমি দুঃখ হারি তুমি দুঃখ হারি আখি ছুঁই কহ দুঃখ হরিছ কাহারি প্রভু হরিছ কাহারি সত মু কহুছি বলি দেবী কোটি সাক্ষী হে চকাখি মিছে সিনা মলি ডাকি ডাকি হে চকাখি রাধা কু ঝুরাই তুমে মারিছ কি নাহি মারিছ কি নাহি পরে যে তুমর আস কান্দি মরে সেহি প্রভু কান্দি মরে সেহি বখাণী বসিলে তুম গুণ সরিব কি হে চকাখি মিছে সিনা মলি ডাকি ডাকি হে চকাখি মিছে সিনা মলি ডাকি ডাকি হে চকাখি ଜେମା ଅପା କଣ ହେଲା ଭାଇ? ତାହେଲେ ଏଥରକ କେତେ ମାଣେ ଚାଷ ହବ? ତମର ମୋ ମାଣ ଉପରେ କାହିଁ ନଜର? ଓହୋ, ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ ଚାଷୀ ଆଉ ଭଲ ଚାଷବାସ କରୁଛ, ଆଉ ପଚାରିଦେଲୁ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା? ତମେ କଣ କଉ ଛୋଟ ଚାଷୀ କି? ଓହୋ, ଆଜି ଝଗଡା ବନ୍ଦ କର। ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ବଢିଆ ବିଷୟ ରହିଛି। ଜେମା ଦେଇ କହୁନ ଆମ ବିଷୟଟା କଣ? ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ହେଲେଣି, ଏ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଷ ବାସ ବା ତାରି ଉପରେ ବିଷୟଟିଏ। କହିଲେ ସିନା ହବ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା। ମହାଶୟା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତସିକ୍ତା ମହାପାତ୍ର। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆମେ ଶୁଣିବା ତାପରେ କଥା ହବା। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ଷେତ୍ରଶସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତସିକ୍ତା ମହାପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ ବିଷୟ ରଖିଛେ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଖରିଫ ଚାଷ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି 3ଟା ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଖରିଫ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରବି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୈଦ। ତା ମାନେ ଖରିଫ ଚାଷ କହିଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚାଷଟି ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଷ ବା ଖରିଫ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷକୁ ରବି ଚାଷ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୈଦ ଚାଷ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଖରିଫ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ଧାନ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଉ ବା ଜୱାର ଏବଂ ବାଜରା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଛି, ଯେପରିକି ହରଡ଼ ବା ତୁର। ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ କାଫି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଖରିଫ ଚାଷଟି କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? ଏହାର ଲାଭ କଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶତକଡ଼ା 74% ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାହା ବର୍ଷା ଜଳ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କୃଷି ଅଛି ଏଇଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 75% ପନିପରିବା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହେଉଛି। ଶତକଡ଼ା 75% ଭାଗ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖରିଫ ଚାଷଟି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ, କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଥାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ମିଳିଥାଏ। ଜମିର ମଧ୍ୟ ଉର୍ବରତା ଭଲ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଜମିରେ
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆର୍ଦ୍ରତା ଭଲସେ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ 1 ବା 2ଟି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଜମି ଟିକେ ଭଲ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରତା ଭଲରେ ହେଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ 3ଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 3ଟି ଫସଲ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବେଶୀ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଛର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଲାଗି ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ଆମେ ନେଇପାରିବା? ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଭାତ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାତ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବନି। ନାଇଁ। ତେଣୁ ଧାନ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ ବା ଫସଲର ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଧାନ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବହୁ କାଳ ବ୍ୟତୀତ ଯାଏ ଆମେ କେବଳ ଧାନ ହିଁ କରି ଆସୁଛେ। ଏଇଟା ସତ କି ଶତକଡ଼ା 90% ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଚାଷରେ ହିଁ ମନୋନିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିଛିଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଯେପରିକି ଆମ ହରଡ଼ ହେଇଗଲା, ତୁର ହେଇଗଲା, ମୁଗ ହେଇଗଲା, ବିରି ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଟିକେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଜମିର। ବା ଧାନ ସହିତ ଆପଣ ମକା, କିଛି ଗୋଟେ ଡାଲି ଫସଲ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଆମର ସେଇ ବାଲା ଫସଲ, ବରଗୁଡ଼ି ରହୁଛି, ତାକୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ରାଶିଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏଇ ସମୟରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଆପଣ ଜୱାର, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବାଜରା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଗୋଟିଏ ଧାନ ଫସଲ ନ ନେଇ 2ଟି ଫସଲ ମିଶେଇକି ନେଲେ ବା ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ତାକୁ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ମେ ବି ଅଧିକ ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଧାନ ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପନିପରିବା ନେବା ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ କିସମ ନାଁ କହିବେ କି ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଲଗେଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ହେଉଥିବା ଲାଭପ୍ରଦ ପନିପରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ସାଧାରଣତଃ ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲଟା ଜାତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କନ୍ଦା ଜାତୀୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବୁଦା ଜାତୀୟ ବା ଗଜ ଜାତୀୟ। ତେଣୁ ଲହ ଜାତୀୟ ବା ଲଟା ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗଛ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଲହ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବା ଲଟା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ରଞ୍ଜା ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ବା ଭାଡ଼ି କରି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏହା ଲଟା, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜମିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ କମିଯିବ, କ୍ଷତି ଅଧିକ। ଯଦି ରଞ୍ଜା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ରଞ୍ଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଳିକି ରହିବ, ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟୀ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ା ଖୋସା କାମରେ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ତୃଣ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଫସଲଟିର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଏହାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜହ୍ନି, କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଏହାର ଦରଦାମ ବେଶୀ କମେନି, ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜହ୍ନିଟିର ମୁଁ କିଛିଟା କିସମ କହୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଛୋଟ କିସମ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ, କିଛିଟା ମଧ୍ୟମ କିସମ ଅଛି, କିଛିଟା ଲମ୍ବା କିସମ ଅଛି। ଛୋଟ କିସମ ହେଉଛି ଶାଗପତ୍ରୀ ବା ଧରା, ମଧ୍ୟମ କିସମ ହେଉଛି ପୁଷା, ନାଜଦାର ବା ଜାଗୃତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଲମ୍ବା କିସମ ହେଉଛି CO1, CO2। ୟା ଛଡ଼ା 2ଟା ଅଲଗା କିସମ ଯେପରିକି କଙ୍କର ହରିତ ଏବଂ RIHR8। RIHR8 ଆଉ କଙ୍କର ହରିତର ଅମଳ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶଙ୍କର କିସମ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡାମ 1222 ବା ସୁମନ ନେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆସିଯିବା ଆମେ କଲରା ଫସଲକୁ। କଲରାରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଷା 2 ମୌସୁମୀ, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍, ଅର୍କ ହରି, ନଖରା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଆମର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ କହିଲେ ଇଣ୍ଡାମ କୋହିନୂର ବା ଅମିତ। ଏଇସବୁ କିସମ ଆମର କଲରା କିସମ। କଲରା। କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ କିସମ ହେଉଛି, ଭଲ କିସମ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ସେଟ୍, ସୁପ୍ରିୟା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶଙ୍କର କିସମ ହେଉଛି ରାଣୀ, ତୃପ୍ତି, ଟେଷ୍ଟି, ଈଶା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମାଳିନୀ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲହ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା, ଏହାକୁ ଏକର ପିଛା 1.5ରୁ 2 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗଛକୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ଦା ବନେଇ ତାକୁ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ମନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦା ବ୍ୟବଧାନ 4 ଫୁଟ ରଖିବେ। ୟା ପରେ ଆସିବା ଆମେ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଫସଲ। ବୁଦା ଜାତୀୟ କହିଲେ ଆପଣ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ଗୁଆଁର ଓ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସିବ। ତ ଲଙ୍କାର କିଛିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିସମ କହିଦେଉଛି। AL8, ଅର୍କ ସାନ୍ଭି, ଅର୍କ ୟଶୱୀ, BC14, ଅର୍କ ଗଗନ ଏବଂ ପୁଷା ଜ୍ୱାଳା ଓ ସିନ୍ଦୁର। ଆଚ୍ଛା, ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ
ପୁଷା ଶ୍ରାବଣୀ, ବିଜୟ 10, ବିଜୟ 50। ଟମାଟୋ ଆପଣ ଭଲ କିସମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଶ୍ରାବଣୀ, ରଜନୀ, ସୁପ୍ରିୟା, ସୁରକ୍ଷା, ବୈଶାଳୀ, ଅର୍କ ଆଲୋକ, ଅଞ୍ଜଳି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଆମର ବାଇଗଣ। ତେଣୁ ବାଇଗଣ ଭଲ କିସମ ହେଉଛି ଅର୍କ ଜ୍ୟୋତି, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ପୁଷା ପର୍ପଲ ଲଙ୍ଗ, ପୁଷା ପର୍ପଲ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଭିଏନ୍ଆର ଉତ୍କଳ, ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ, ଇଣ୍ଡାମ 902, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାଉନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଉଚ୍ଚ କିସମର ଯାହାର ଅମଳ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ବୁଦା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନଟା 40ରୁ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିବେ ଏବଂ ଗଛରୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ 30ରୁ 45 ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ 5ରୁ 6 କେଜି ଏକର ପାଇଁ ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ୟା ବାଦେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲହ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥାକି କୁନ୍ଦୁରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କୁନ୍ଦୁରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଚେର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 45 ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି, ଗଛକୁ ଗଛ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥାକି ଆପଣଙ୍କର ସାରୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛିଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେପରିକି ହରଡ଼ ତ କହିଥିଲି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ବରଗୁଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଏହାକୁ ଆମେ ଡାଲି ହିସାବରେ ବି ଖାଇପାରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ପନିପରିବା ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ତ ଏହାର କିଛିଟା ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଉଥିବା କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଷା ବର୍ଷାତି, ପୁଷା ଦୋଫସଲି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସୁରଭି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫସଲଟି ହେଉଛି ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏହି ଫସଲଟିକୁ ନେଲେ ଆପଣ ଏକର ପିଛା 8 କେଜି ବିହନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଅମଳଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲଟି ଭଲ ହେବ ବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେକ ଜମି ଅଛି ଏହା 3 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମର ଢିପ ଜମି, ତାପରଟି ହେଉଛି ଖାଲ ଜମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଜମି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଢିପ ଜମି ଥାଏ ଏଇ ଜମିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଦ୍ରତା ଟିକେ କମ୍ ରହେ ଏବଂ ଜଳର ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା କମ୍ ରହେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିବାରୁ ଜଳଟି ଗଡ଼ିଯାଏ। ଖାଲ ଜମିରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜଳଟି ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଜମି ରହିଯିବ ସେଠି। ଖାଲୁଆ ଜାଗା ହେଲେ ବା ଅତି ଖାଲ ଜାଗା ହେଲେ ଆପଣ ଧାନଟିକୁ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ପନିପରିବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ରେଜ୍ଡ ବେଡ୍ ମେଥଡ଼ ଆଜିକାଲି ଆସିଛି, ଉଚ୍ଚା କରିକି ଏକ ବେଡ୍ ବା ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ଲଗାଇବେ। ଖାଲୁଆ ଜାଗାଟାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭିତରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ରହିବନି ବା ଠିଆ ପାଣି ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଯାଏ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପନିପରିବାର ଜଳ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି, ତାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇ କିସମଟିକୁ ନେଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଯେଉଁ ଢିପ ଜମି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ସେଇଠି ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ବା ମଧ୍ୟମ କିସମ ଯେଉଁ ଜମି ରହୁଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଧାନ ନେଇପାରିବେ। ଧାନ ସହିତ ମକା, ଜୱାର, ବାଜରା, ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ଇଏ ସବୁ ନେଇପାରିବେ। କିଛି ଡାଲି ଫସଲ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତା ସହିତ 2ଟା ଫସଲ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ବଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମୁଁ କହିବି କି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପନିପରିବା ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା, ଭେଣ୍ଡି ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏତେ ସହଜରେ ହେଉନି ସେଠି ଆପଣ ବରଗୁଡ଼ି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗୁଆଁର, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି ଏଇଭଳିଆ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବେ। ଆଉ ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ, ଜୱାର, ବାଜରା ନେଲେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ। ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠି ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସବୁଠି ଅଛି। କେଭିକେ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁବିଧାଟି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ WO ମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଦେଖା କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବେ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜମିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 5-6ଟା ଜାଗାରୁ ହଠାତ୍ ବାଛିବେ 6ଟା ଜାଗା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତା ଯାଏଁ ଖୋଳିକି ମାଟିଟିକୁ ଆଣିବେ। ସେଇ 5ଟା ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବେ ଭଲସେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 1 କେଜି ମାଟି ନେଇ ଆପଣ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜମି ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ଅଛି, ପୋଟାସ୍ କେତେ ରହିଛି, ଫସ୍ଫରସ୍ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜମିରେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ
ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ, ଜ୍ଞାନ କି ପାଇପାରିବେ। ସେଇ ଜମିଟି ଆମର କୋଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଜାଣିପାରିବା ସେ କାହିଁକିନା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭଲସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି ସେ ଜମିରେ, ତେବେ ଆପଣ ଧାନଟିକୁ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କେତେ ସାର ବା କେତେ ଖତ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫସଲ ନେବାର ଅଛି ଯାହା ସେଇ ଜମିରୁ ବେଶୀ ଆମର ମାନେ ଉର୍ବରତାକୁ ହ୍ରାସ ନ କରେ ବା କିଛି ଆମର ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଟାଣି ନ ନିଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଫସଲ ନେଲେ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ କିସମ ମଧ୍ୟ ବାଛିବେ। ସବୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜମିରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲକୁ ଲଗାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଖାଲି ନୁହଁ କି ଖାଲି ଢିପ ଜମି ଥିବ କି ଖାଲି ଖାଲ ଜମି ଥିବ, ମିଶିକି ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ଏବଂ କେଉଁ କିସମ ନେବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭଲ କିସମଟିଏ ବାଛିବେ। ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବାଛିବେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସେଠି କେଉଁ ପରିବାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବେଶୀ ମିଳିବ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା। ଆପଣ ପାଖେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଲି ହାଉସ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହେଲେ ଅଦିନିଆ ଚାଷ ଆପଣ ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଭିତରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜାରରେ ସେଇଟା ମିଳୁନି ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଷୀ ଯଦି ସେଇଟା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି, ଜଣେ ସେଇଟା ଦେଇପାରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଅଧିକ କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ଅଧିକ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ବିହନର ଚୟନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ରୋପଣ କରିବେ ବା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଣିବେ ତାର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ବିହନଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଗଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିହନ ମିଳୁନଥିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିବେ ଆଗରୁ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ତାକୁ ପାଖରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁଁ କହିବି ଜମିଟିକୁ ଭଲ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ତଳି ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାର ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଚାରାଟିକୁ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତଳି ରୋପଣ କରୁ ତାକି ଆମର ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମେ କମେଇ ପାରିବା, ଚାଷର ସମୟଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେବେ ବୁଣିବେ 25 ଦିନ ବା 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତଳିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଚାରା ଯେଉଁ 21 ଦିନ ବା 25 ଦିନିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ରୋପଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ପୋକ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧ ହେଇଗଲା ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ କ୍ରୟ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖତ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ସେ ଖତଟିକୁ ଆପଣ ଆଜି ରୋପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତାର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖତଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବେ, ନହେଲେ ତାର ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବୁଣା ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ 25 ରୁ 30 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଏକ ଭଲ ବିହନ କିପରି ଚୟନ କରିବା? ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବିହନ ଚୟନ କରିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁସ୍ଥ ବିହନଟି ଚୟନ ନ କଲେ ଆପଣ ଅଧା କ୍ଷତି ସେଇଠି କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସୁସ୍ଥ ବିହନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସୁସ୍ଥ ବିହନ କହିଲେ ଆମେ ଏକ ରୋଗମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କ୍ଷମତା ଥିବା ବିହନ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ସହନଶୀଳତା ଥିବ, ଏହି ବିହନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିହନ। ଆଉ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ସହିତ ମଞ୍ଜିର ସମାନ ଆକାର ଥିବ, ଓଜନ ଥିବ ଏବଂ ତାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯେପରିକି କିଛି ପଥର, ଆବର୍ଜନା, ଧୂଳି, ପତ୍ର, ଡାଳ, ଫୁଲ, ଫଳ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲର ମଞ୍ଜି ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ସେ ଭିତରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଅଙ୍କୁର ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ସର୍ଟିଫିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଥର ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କି ଏକ ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ମଞ୍ଜି କିଣିଲେ ବା ଟ୍ୟାଗ ଥିବା ମଞ୍ଜି କିଣିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗଟି ହେଉଛି
ସାଧାରଣତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବିହନଟିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ଟ୍ୟାଗ ଥିବା ଦରକାର। ଟ୍ୟାଗ ନଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜି କିଣିବେନି ବା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଯୋଉ ସରକାର ଦେଇଥିବା କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କଠୁ ବିହନଟି କ୍ରୟ କରିବେ। ବିହନ ଆମେ ପକେଇବା ଜମିରେ ଏଇ ବିହନଟିକୁ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିହନ ଯୋଉ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରୁଛେ ତାହା 2 ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କମୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିହନଟିକୁ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କୁର ହେଉନି, ଗଜା ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେଇଟା କାହିଁ ହେଇଥାଏ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଡରମାନ୍ସି ବୋଲି, କିଛିଟା ବିହନରେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ତାହା ଗଜା ହୋଇପାରେନି। ତେଣୁ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଡରମାନ୍ସିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଓ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବିହନଟିକୁ ଭିଜାଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଛାଇରେ 12ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଗଜା ହେଇ ଆସିବ। ଟିକେ ଗଜା ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିହନଟିକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଅମଳ ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ କି ନାଇଁ ଆମର ଗଛଟି ଆସିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ବୀଜାମୃତ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇକି ବି ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ରସାୟନର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ 10 ଗ୍ରାମ ବିହନ ପିଛା 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିମ୍ବା 1 କେଜି ବିହନକୁ 3 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା 2 ଗ୍ରାମ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଶୋଧିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଜୋଟୋସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍, ପୋଟାସ୍ ଦ୍ରବଣକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବା ଫସ୍ଫରସ୍ ଦ୍ରବଣକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ବିଶୋଧିତ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଫସଲଟି ହେବ ତାକୁ ଭଲ ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଅଣୁଜୀବ ସହିତ ତାକୁ ବିଶୋଧିତ କରିବେ। ଯଦି ରାଇଜୋବିୟମ୍ ନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମ ଜମିରେ ସେଇଟା ଭଲସେ ମିଳିନଥାଏ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଅଣୁଜୀବ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତସୁକ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ହଁ ଆଲୋଚନାଟି ତମ ମନକୁ ପାଇଲା କି ନାହିଁ କହୁନ? ମୁଁ ତ ହଁ କରି ସାଇଲିଣି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ କାମରେ ନଗେଇବେ। କଣ ଯାହା ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ତାକୁ ଲେଖି ରଖି କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ଭାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୁଗ ଆସିକି ଯାହା ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ ଚାଷବାସ କରିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଉ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖିବା। ପାଣିପାଗ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ତ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ବର୍ଷା ହଉଛି ହଠାତେ, ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା ତାପରେ ଉଠିବା।